Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram tomoshabinlarimiz, biz bugun Bikasos ovulida qonaqda. Ham Bikasos ovulining mana klubida mana bu ilishinda Bikasos ovuli xalqi masjid ham madrasa turg'izirga tili. Ham bunga topshiribizda biz haligi ovul xalqi bilan angama qilishak. Bizning bilan qoling'iz. Elmet rayonining Bikasos ovulida uzoqlama yangi masjid ham madrasa ochilacak. Haligi proyektni turmushga oshiruvga ovul xalqi bilan birga Ansar Xayriya fondida olindi. Bikasos ovulining eski masjid binosida bugun pochta bo'ligi o'rnashganlikdan musulmonlarga namoz o'qish uchun bo'lmalarini ovul klubidan beralar. Bino eski bo'lish sababli kapital remont talab etiladi. Shunga masjidning yangi dizayn proyekti yasala, ham tuzuklantiruv ishlari boshlanadi. Masjidda namoz zali, madrasa, iftorxona ham tahoratxona planlashtiriladi. Podretchik ishlarni yorti yilda tamomlab bo'ladi. Ammo ovul xalqining tuzuklantiruviga o'xshasi yetmaydi. Men Texnostroy yetakchisi. Bugungi kunda shusha masjidni proyekt yasadik. Shu proyekt bo'yicha bu masjidni tuzitirga tirishamiz. Bugungi kunda finansирование kutamiz. Hozir bugungi kunda ishlagan ishlar biz demontaj yasadik. Demontajdan so'ng elektrik yasarga жинабыз. Хәзер уже материалларны заказали, хәзер көтәбез. Берничә көндә уже башланып китәргә тиеш. Эшләр буенча монда без идәннәр чашкысын, диварларны тигезләргә, абойлар ябыштырырга, һәм дә тәрәзәләрне ясарга, отоплениеларны җиренә җиткереп, сантехникаларын җиренә җиткереп бөтенләй ясарга. Hem de mebel bilen bütünlüğü şol mebellerini полностью укомплектовать. Kişilerge bu avulның yaxşılıq bulsun indi, şunu tilibіз. Tüzüklendirүү işleri için 6 milyon 700 min so'm akça talep etile. Әлеге savaplı işe her kim koşula ala. Bunun için ekranlardagi QR kod aşağı akça koşira alasız. Orunda da müracaat eterge bula. Bu taşlandık halde bunlar bu. Bizge bundan orun verdiler. Şu binadan bu eski mektep zdaniyası. Şunda okugan idik indi biz özümüz. Balaşakta. Hazır indi biz onu kiledik, jiyiştirdik özümüzde bunları alınca. Bizning hazır mena koytuşu onuqlarımız da köp. Onuqlar köp, balalar köp. Onlar to'g'ri mena o'qirga kelirga tileyler. Biz endi menda bir necha kishi kelib mena bilim olamiz. Şulay o'qib yuribіз, şulay ettirib. O'yladik endi hozir bizga kengaytirga kerak. Eski bina, terazalarimiz eski, butunlay birini yangartirga kerak. Akiringina biz o'zimiz jiyilib endi ovul xalqida yordam etgancha shulay jiyilib remontlar yasay boshladik. Yasay boshladik, bitta endi alg'ashdan bizning kelib tirələr, hamon shul finansiy masalaga kelib tirələr. Bara turgaч endi mana shulay ettirib turli yerlarga chiqib xatlar bilan biz endi ko'proq zo'rlab remont yasarga, kapitalniroq etib remont yasarga deb o'yladik endi. O'qirga keluvchilar ko'p endi, bayramlarni da mana kichkina bo'lsa da biz shunda o'tkazaydik, oshlar o'tkazaydik, o'raza g'ayitlari har birsini shular ko'p etib yig'laydik, bek ko'ngilli edi. Meni murojaat etasim kela endi shu masjidimizga remontlar yasab chiqu uchun bizga şu ovulimizdagi yashovchilarga, ovulimizdagi qo'shandir tug'ib o'sgan, chetga chiqib ketgan kishilar bor. Albattagi kishilarga shulay aytib murojaat etamiz. Bizga yordam etsinlar edi finanslav bo'yicha. Kimning qo'lidan ko'pmi kela ola, shunda yordam ko'rsatsinlar edi. U bek savobli ish, u endi masjid tuzu kubik masjidga ishlangan ishlar, shunga ko'ra har kimga savob kelib turacak har vaqtda da. Men o'zim shu Bikasos avulundan. Bunda avulga qaytgan men Elmetda, Sentralniy masjidda o'qitdim, Abdurahmonda 5 yil o'qitdim. Hozir endi o'zimning avulga qaytib, shunda madrasa ochib, shunda o'zimning shogirdlar jiyib, ularga bilim beram. Biz mana 3 yil shug'ullanamiz. Balalarni da o'qitirga jiyinamiz. Shu madrasalarimiz, masjidlarimiz remontlanib bitsa, bizning hali planlarimiz zo'rdan, tag'in yangi klasslar ochirga, balalarni o'qitirga, ularga joyga lagerlar tuzirga, hem kelajakda ovulni shodlantirib, ovulimizda dinni ko'tarib yasharga tirishamiz, planlarimiz. Men o'zim mening 5 unug'im bor. Mana bir unug'im
Менә монда мәдрәсәдә, безнең мәдрәсәдә, авыл мәдрәсәсендә белем алды, гарәп телен өйрәнде. Аннан соң Әлмәттә мәчеткә йөреп, анда сүрәләр, дугалар, Коръән укый башлады. Менә шундый горурлык минем өчен. Калган оныкларым да, кызым да, малаем да менә шушы белем аласы килә. Шуның өчен ярдәм итегез әле, зинһар өчен. Безгә менә шушы ремонтларга, нитәргә акча кирәк. Сез бит күп савап аласыз. Алачаксыз. Бу дөньяда да, ахирәттә дә ул 1000 арта сезнең 100 сумыгызда уже 1000 булып киләчәк. Шуны аңлагыз, ярдәм итегез, зинһар өчен. Менә сезнең оныкларыгыз да Алла Тәала бирсен, күңелләрен ачсын, шушы Коръәнгә кирип китәргә, дин юлына кирип китеп, ул шундый горурлык, шатланасыз. Сез теге дөньяга киткәч, сезнең балаларыгыз сезгә дуга укып торачак. Сез каяндыр эзләп йөрмисез. Менә моңарга хәер биреп, диңәргә хәер биреп, синең балаң, якын балаң сиңа дуга укыячак. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde bu dünyada meşit tüzüşüge Allah Teala ahirette cennette üy tüzeyecek deyip eytip kaldıra. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli din kardeşlerim, Elmet rayonu Bikasas avulunda din kardeşlerimiz zor bir amel işlerge niyet kıldılar. Ул да bulsa Allah Rabbimizin yurtu meşit tüzürge niyetlediler. Allah Rabbimizin yurtları jir üstünde en hayırlı, Allah Teala için en yaratkan urunlar. Şuna göre de biz barıgızны da şu zor izi amelde katnaşırga şakırabız. Müslümanlar bir-birlerine izgilikte, takvalıkta buluşurga tiyişler. Allah Rabbimiz da bizni izgilikte yardım etirge şakıra. Hem de indi Allah rizalığı için meşhit dizigen, şu tüzülüşke iliş kırtken kişilerge Allah Rabbimiz özünün sana bitirgisiz nimetlerin, ecir savapların bireşek. Çünkü Peygamberimizin hadislerinde de kile Allah rizalığı için meşhit dizigen, kişkinegine meşhit dizigen kişiге Allah Rabbimiz cennette yurt dizir dedi. Şuna göre de her barşağızın da şu izgi amelde katnaşırga şakırıp kalabız. Allah Rabbimiz şu izgi işte özünün hayırlı yardımların, hayırlı yardımcıların jibersin. Amin. Каждый верующий задает себе вопрос, а что останется после меня? Мечеть – один как из ответов. И я хотел бы призвать каждого верующего, каждого мусульманина и мусульманку участвовать в таком благом деле, потому что наша жизнь, она такая скоротечная, и Всевышний Аллах открывает сердца к таким благим делам, как строительство мечети. Конечно же, не каждому, но у каждого есть возможность, посмотрев это видео, понять и не упустить эту возможность, этот шанс сделать хотя бы вклад в один кирпичик. Дай Аллах, это станет в судный день причиной, по милости Всевышнего Аллаха, вхождения в рай и иметь свой собственный дом в раю. Жители села Бикасас обратились в наш благотворительный фонд. По милости Всевышнего мы нашли братьев, которые занимаются проектом, разработали проект. И этот проект, я считаю, такого проекта даже в многих городах нет. Он действительно очень такой красивый, минималистичный, современный. И дай Аллах, что в этом селе появится такая вот красивая мечеть, где будут проходить уроки для детей, для взрослых, будут проходить пятикратные намазы, таравих намазы, также отдельные комнаты для ифтаров в месяц Рамадан. Bikasas avılının яңа мәчете авыл халкына да, үтеп баручы мусафирларга да гыйбадәт һәм белем алу урынына әвереләчәк дип ышанып кала авыл халкы. Мәчет төзелешенә ярдәм итеп, изгелек кылырга кушылыгыз. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез һәм бүгенге Ислам нуры тапшыруының әңгәмәдәше Әлмәт шәһәренең беренче мәхәллә мәчете имам хатибы Нияз хәзрәт Минсабиров булачак. Нияз хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.
Niyaz Hazret ne hazır Şaban ayı barayı bit Şaban ayının faziletine hem Şaban ayında Ramazan ayına niçik ezirlenirge gerekligine tuktalıp gitseniz idi. Менә җәмәгать безнең гыйбадәт сезоны якынлаша. Ул да булса Рамазан ае. Рамазан ае. Безнең яшәүебезнең төп максатыбыз булган ай дип әйтсәк тә була, шулай бит гыйбадәт ае. Һәм менә шушы Рамазан аенда гыйбадәтләребез тотлырак булсын өчен, гыйбадәтләребез җиренә җиткерелеп, башкарылып чыгасын телибез икән, димәк, алдан ук хәстәрләнергә тиешбез, әзерләнергә тиешбез. Һәм менә шушы Шагбан ае ул Рамазан аена әзерләнү ае. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы айда бик күп уразалар тота торган булган. Усама ибн Зейд радиллаһу анху исемле бер сахаба әйткәч: "Я Расулуллаһ, ни өчен син Шагбан аенда бик күп ураза тотасың?" ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә дип әйтә? Күп кеше Рәҗәб белән Рамазан ае арасында булган Шагбан аеннан гафилләр, ягъни онытып җибәрәләр, тиешенчә аңа игътибар бирмиләр ди. Гәрчә гамәлләр Шагбан аенда Аллаһ субханаһу ва тәгаләгә күтәрелә, һәм мин телимен үземнең гамәлләремне уразада килеш күтәрелүен дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Димәк, менә Шагбан аеның әһәмиятен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аңлаткан. Рәҗәб ул харам айларының берсе, хөрмәт, Аллаһ Тәгалә хөрмәтли торган ай. Рамазан ул инде гыйбадәт кыла торган иң бийек ай. Ә менә шуларның арасында Шагбан ае. Һәм инде күп кеше Рәҗәб аенда ниндидер гамәлләр кыла, Рамазан аенда гамәлләрен башкара бит, ә Шагбан ае ничектер онытылып калган кебек була. Менә шуңа күрә Шагбан аен без үзебезгә сойларга тиешбез Рамазан аена әзерләнү ае дип. Димәк, ни өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ураза тоткан Шагбан аенда, бигрәк тә инде беренче яртысында, хәтта Рамазан аенда ураза тотырга җиңелрәк булсын өчен. Димәк, Шагбан аенда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның ураза тотуының бер хикмәте ул Рамазан аенда ураза тотырга җиңелрәк булсын өчен, һәм инде организмыбыз шушы зур гыйбадәткә 30 көн буе ураза тотасы бар бит, алдан ук әзерләнсен өчен. Һәм шуңа күрә галимнәр дә, элекке яшәгән менә изгелекләр кылучы кешеләр дә Шагбан аена игътибар бирә торган булганнар. Алар Шагбан аен Рамазан аена әзерләнә торган ай итеп сайлаганнар. Хәтта Рамазан аенда гамәл гыйбадәтләр җиңелрәк барсын өчен, уңышлырак, нәтиҗәлерәк, җимешлерәк килеп чыксын өчен. Шулар арасыннан инде, димәк, менә шушы ураза тоту, әгәр дә кешенең мөмкинчелеге бар икән, сәламәтлеге бар икән, әлхәмдүлилләh, шушы Шагбан аенда күбрәк уразалар тоту, бигрәк тә инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям менә беренче яртысында ураза тоткан, шуңа күрә беренче яртысында ураза тотсак хәерлерәк. Шулар инде менә дүшәмбе, пәнҗешәмбе көннәрендәге уразалар бар бит, шушы көннәрдә уразалар тоту, гомумән организмны да һәм үзебезне дә инде менә шушы зур гыйбадәткә, ураза гыйбадәтенә әзерләү. Бу беренче момент. Икенчедән, Рамазан ае бит әле ул ураза ае гына түгел, ул Коръән ае. Коръән ае. Шуңа күрә без Коръән укып чыгасыбыз килә икән, хатым кыласыбыз килә икән, яисә андый дәрәҗәдә түгел, ләкин Коръән укырга инде өйрәнгәнбез икән, Рамазан аенда күбрәк Коръән укысыбыз килә икән, алдан ук әзерләнергә кирәк. Шагбан ае узада китә, ул сизмичә дә калабыз. Рамазан ае да килеп җитәчәк. Димәк, Шагбан аенда күбрәк Коръән укырга, күбрәк Коръән тыңларга, тәҗвид кагыйдәләрен кабатларга, менә Коръәнгә вакытыбызны күбрәк багышларга тиешбез. Аннан соң шулай ук төнге намазлары уку. Ул Шагбан аеның аерым теге ниләр юк, төнге намазлары укысаң Шагбан аенда шушындый фадиләтләр дип. Әмма ләкин Рамазан аенда бит таравих намазлары бар, төнге намазлар бар, шулай бит. Шуңа күрә менә шушы ук таравих намазларында басып торырга җиңелрәк булсын өчен, төнге намазларда басып торырга җиңелрәк булсын өчен Шагбан аенда да әзерләнергә, төнге намазлар укырга, шулай бит тәһәҗҗүдләр укырга, күбрәк дугалар кылырга, исән-сау менә шушы Рамазан аена ирешергә насыйп итсәң иде, я Раббым дип, Рамазан аенда тиешенчә гамәл гыйбадәтләребезне башкарып чыгарга ярдәм бирсәң иде дип. Димәк, дугаларны арттырырга Шагбан аенда. Һәм инде әлбәттә сәламәтлегебезне дә кайгыртырга. Чөнки сәламәтлегең булмаса, ураза тота алмыйсың. Шулай бит. Димәк, без сәламәтлегебезне кайгыртырга тиешбез, тырышырга тиешбез,
менә шу Рамазан аенда инде әлбәттә сәламәтлек Аллаһ Тәгаләдән, ләкин сакланганны саклармын дигән, һәрбер авыруга да шифа бирермен дигән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай бит. Шуңа күрә сәламәтлегебезне кайгыртырга. Һәм тагын бер нәрсә, менә дөньяви эшләр алар бетми. Алар гел килеп чыгып тора. Ләкин Рамазан аенда без максималь рәвештә менә шу дөньяви эшләребезне калдырырга тиешбез. Максималь рәвештә. Аның өчен нәрсә эшләргә була? Менә шул ук Шәгъбан аенда кайсы бер дөньяви эшләребезне эшләп куярга. Рамазан аенда шушы эшләр белән вакытыбызны үткәрмәс өчен. Яисә инде планлаштырырга шушы эшләрне Рамазан аеннан соң башкарачакмын дип. Әгәр дә килеп терәлгән эшләр бар икән, димәк Рамазанга хәтле эшләп бетергә тырышыйк шуларны Рамазан аенда вакытыбыз заяга узмасын өчен. Әгәр дә ул эшләребезне кичектереп торып була икән, димәк Рамазан аеннан соң шушы эшләребезне эшлик. Димәк, җәмәгать, сезон, гыйбадәт сезоны безнең инде якында гына. Шуңа шушы сезонда шушы гыйбадәтләребезне матур итеп, тиешенчә башкарырга телибез икән, алдан ук әзерләник. Иншаллаһ, безнең тырышлыгыбызны күреп, Аллаһ субханаһу ва тәгалә ярдәмен күрсәтәчәк. Һәм Нияз хәзрәт, тапшырыбызның ахырында тамашачыларыбызга нәсихәтләрегез. Рамазан аен аны инде безнең кунагыбыз дип тә әйтәләр, шулай бит. Менә безнең өебезгә кунакларыбыз килә икән, без нәрсә эшлибез? Өебезне әзерлибез, җыештырабыз, кунагыбызны көтеп торабыз, шулай бит. Кунагыбыз үпкәләп китмәсен өчен алдан ук шулай әзерләнәбез. Менә Рамазан аенда ул безнең өчен кунак. Шуңа күрә аны матур итеп каршылыйк. Аның килүен көтеп торыйк, зарыгып торыйк. Үзебез генә түгел, балаларыбызга да менә шушы Рамазан аеның нинди матур, нинди күркәм ай икәнлеген күрсәтергә тырышыйк. Балаларыбызга да менә шушы үзебезнең Рамазан аена якынлашуыбызның менә шу сөенечне күрсәтә белергә кирәк. Әйтәсе түгел, тагын ураза тотасы, таравих намазларына йөрисе, тегеләй әйтәсе, былай әйтәсе дип. Юк, киресенчә, машалла, Рамазан ае якынлаша бит. Әлхәмдүлиллаһ, ифтарлар, Рамазанда ураза тотулар, таравих намазлары, мәчетләргә җыелулар. Менә шушындый хисләр белән, хәләл җефетләребез белән сөйләшергә, балаларыбыз тыңлап, ишетеп торсыннар, күрсеннәр, белсеннәр, безнең өчен Рамазан ае ул ниндидер мәшәкать ае түгел, ниндидер авыр ай түгел, киресенчә менә күңелләребез ачылып китә торган, иманнарыбыз куәтләнә торган, шундый без көтеп тора торган ай икәнлеген балаларыбыз да күреп торсын, үзебезнең күңелләребездә дә шушы нәрсә булсын. Димәк инде менә шулай иттереп без Рамазан аен каршыласак, ул бәрәкәтле булачак. Һәм дә кем әле ураза тотмый икән, мәсәлән, ниятләгез уразага керергә. Хәзер әлхәмдүлиллаһ инде безнең кыш айлары, шулай бит, җәйге иссез чилләдә дә олы яшьтәге әби бабайлар да уразалар тота иде. Шуңа сәламәтлегегез бар икән, быел ураза тотачакмын дигән күңелегездә ният булсын. Анда беренче 10 көндә 3 көн, уртасында 3 көн, ахырында 3 көн дип түгел. 10 көн, шулай бит, беренчесендә 10 көн буе тотам, аннан соң 10 көн, аннан соң 10 көн, менә 30 көнгә бер айга ниятләргә кирәк. Әлхәмдүлиллаһ, елдан-ел ураза тотучылар арта. Бу сөендерә торган нәрсә. Шуңа күрә кем әле ураза тотыйм микән, юк микән дип икеләнеп тора икән, икеләнәсе түгел, бисмиллаһ тәвәккәлесе дә уразага керәсе. Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен. Ябыгам дигән ният белән дә түгел, диета саклыйм дигән ният белән дә түгел, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен, Аллаһ Тәгалә кушканнарын үтим дигән ният белән. Ул бит ураза, ул ач тору гына түгел, ул үзеңне тәрбияләү. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да нәрсә дип әйтә? Әгәр дә кеше начар сүзләрен, әшәке эшләрен калдырмый икән, аның ашамыйча, эчмичә торуында бернинди мәгънә дә юк ди. Аллаһ Тәгаләгә кирәк түгел ди аның ашамыйча, эчмичә торуы. Шуңа күрә ашамыйча, эчмичә тору ул бер өлеше генә Рамазан аеның, ураза тотуның. Аның төп өлеше нәрсә? Тәкъвалыкка ирешү. Мугамәлә яхшыру, семьяда, әти-әниләр белән, балалар белән, кардәшләр белән дуслашу, менә шу ачу низагларны бетерү, шулай бит, Аллаһ Тәгаләгә якынаю, кешеләр белән мөнәсәбәтләребезне яхшырту. Менә ураза тотуның төп максаты ул ач сусаган килеш тору түгел, нәфсе безгә хуҗа булып,
Үзебезне тәрбияләп, Аллаһ Тәгаләгә якынайып, әйтәм бит, кешеләр белән мөнәсәбәтләребезне яхшыртып, чын менә без бит инде ахират өчен шушы дөньяга килдек. Мәңгелек өчен, менә мәңгелеккә нинди чиста, пак килеп барасыбыз килә, менә шушы Рамазан аенда ул безнең шундый зур форсатыбыз. Нияз хәзрәт, шундый файдалы әңгәмә өчен сезгә Аллаһның рәхмәте яусын. Кадерле тамашачыларыбыз, шуның белән бүгенге әзерләнгән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр сау-сәламәт булыгыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.